2017년 우리 세계복음화 응답의 방향이 제2의 RUTC 운동입니다. 제2의 RUTC 운동을 왜 해야 하는가 하는 현장의 영적 사실을 우리 영상으로 같이 한번 보도록 하겠습니다. 우리 렘넌트들이 특별히 눈을 부릅뜨고 잘 살펴보시기 바랍니다. 영상이 조금 한 15분 내에 20분 될 거예요. 관심을 가지고 한번 보시기 바랍니다. 보겠습니다. Washington, Benjamin Franklin, Winston Churchill, Mozart, Davy Crockett, Franklin Roosevelt, Harry Houdini, Gerald Ford, Henry Ford, John Wayne, even Colonel Sanders. Welcome back to the most news in the morning. You know, the new best-selling thriller from Da Vinci Code author Dan Brown is set in the nation's capital, and it's centered on the world's oldest and largest fraternity. Dan Brown's The Lost Symbol has renewed interest in the Freemasons, and as Elaine Quijano tells us, it's a secret society that's still well represented in the halls of Congress. They can still be found at the highest levels of American government. From the Capitol to the White House, Freemasons throughout history have freely roamed the halls of power in Washington. 9 of the men who signed the Declaration of Independence were Freemasons, as were more than a dozen U.S. presidents, including George Washington, who famously laid the cornerstone of the Capitol building clad in his ceremonial Masonic apron. These days, Masons can still be found in powerful government positions. 아인슈타인. 노벨 평화상을 받은 미국의 전 국무장관 헨리 키신저, 그리고 미국의 경제 대통령으로 불리는 앨런 그린스판, 세계 영화계를 움직이는 마이다스의 손 스티븐 스필버그. 이들의 공통점은 모두가 유대인이라는 것이다. 무엇보다 유대인의 경제적 성공은 그야말로 놀랄만하다. 세계적으로 유명한 기업들 가운데 유대인이 설립했거나 경영을 맡고 있는 곳은 일일이 헤아릴 수 없을 정도이다. 워너 브라더스를 비롯해서 파라마운트, 그리고 20세기 폭스 등 할리우드의 주요 영화사 대부분을 유대인이 만들었다. 전 세계 영화의 85%를 만들어내는 꿈의 공장 헐리우드는 실제로 유대인이 움직이고 있는 것이다. 그뿐이 아니다. CBS, ABC, NBC 등 미국의 3대 방송사는 모두 유대인이 설립했고 지금도 소유하고 있다. 뉴욕타임스, 월스트리트 저널과 같은 주요 신문도 마찬가지다. 또한 이들 언론사에 종사하는 유대인의 비중도 대단히 높다. Let me help you like you're smart. We must put aside all thoughts of death and focus on birth, the birth of a new age. You are the chosen people. Eat, drink, and party! And I will see you all in the new age. I can make the world a better place. I am going to be a police officer! Just 211 miles away stands the great city of Zootopia, where our ancestors first joined together in peace and declared that anyone can be anything!
Welcome to Zootopia. Zootopia is a unique place. It's a crazy, beautiful, diverse city where we celebrate our differences. We all have limitations. We all make mistakes, which means, hey, glass half full, we all have a lot in common. And the more we try to understand one another, the more exceptional each of us will be. But we have to try. I implore you, try. Try to make the world a better place. Look inside yourself and recognize that change starts with you. It starts with me. It starts with all of us. The only way out is up. And it's not heaven. It's a new world. 운명도 없는 거야. 내가 살아가는 길 내 자신이 만드는 거야. 양아치 거울 속에 넌 just a loser. 외톨이 상처도 내 머저리 더러운 쓰레기 거울 속에 넌 I'm a 이슬람은 88 올림픽 이후 한국을 본격적인 선교 대상으로 정하였고 2005년에는 롯데호텔에서 한국 모슬렘 전교 50주년 기념대회를 열어 한국 모슬렘 선언서를 낭독하며 2020년까지 대한민국의 모슬람화를 선언했습니다. 전 세계 인구의 20%인 16억 명이 믿고 있는 세계 최대 단일 종교 이슬람에 대해 여러분은 얼마나 알고 있나요? 현재 무슬림 인구는 이민과 높은 출산율, 적극적인 포교 활동으로 확장되고 있습니다. 유럽에 거주하는 무슬림은 전체 인구의 약 5%인데 유럽의 개신교 인구가 4.2%라는 것과 비교하면 놀라운 성장입니다. 이슬람교는 7세기 예언자 무함마드를 통해 시작된 종교로 이슬람의 뜻은 복종을 말합니다. 이슬람교를 믿는 사람을 무슬림이라고 하며 이슬람교의 경전은 꾸란으로 무함마드가 천사 가브리엘로부터 계시를 받아 기록했다고 주장합니다. 이태원의 서울중앙성원. 아직은 한 줌의 빛도 새들지 않는 이른 새벽. 많은 무슬림 노동자들이 모여 사는 경기도 안산의 이슬람 성원입니다. 16만 명 넘게 체류하면서 비중 있는 이민자 집단이 됐습니다. 복지관은 지역 주민, 관광객, 다문화 가정 등을 대상으로 지난 5월부터 매주 요리 실습을 진행하고 있습니다. 장애인과 호스피스, 복지 분야에서 비구니 스님들의 활약은 한국 비구니 복지 실천가회가 창립할 정도로 사회 전반에 걸쳐 활발하게 이루어지고 있습니다. 복지와 보육은 물론이고 교도소, 경찰서, 병원, 또 그 구청이라든지 지자체의 여러 가지 활동 아주 말없이 조용히 그러면서 내실 있게 잘 하고 계십니다. 무엇보다 지역민과 소통하고
노인 스스로가 삶을 주도해 나갈 수 있도록 하는 복지 서비스를 핵심으로 꼽았습니다. 전국 최초로 100세 시대에 맞춰 몸과 마음을 함께 힐링하는 센터가 종로에 문을 열었습니다. 세계 각국 민속 의상을 입은 어린이들의 입에서 아리랑이 흘러나옵니다. 다양한 피부 색깔과 생김새, 하지만 모두 한국인입니다. 부모 중 한쪽이 다른 민족인 어린이들이 모여 만든 한국 최초의 다문화 합창단입니다. 하나님과 전지현 전품님께 받은 큰 은사. 그 은사 중에서도 미래 통일가의 가장 큰 축복인 원목형의 글로벌 장학생에 선발된 우리. 지난 한 달 동안 의료 코디네이터 훈련을 받은 결혼 이주 여성들은 이제 현장으로 나갈 준비를 하고 있습니다. 불교 여성개발원은 2000년 여성 불자들의 신행 문화를 변화시키고 가정과 사회에서 자비 사상을 구현해 나갈 여성 지도자를 양성하기 위해 설립됐습니다. 특히 다문화 사회 통합을 목표로 만들어진 자원봉사자 양성교육은 2008년부터 꾸준히 진행돼 어느덧 9회째를 맞았습니다. 참관사는 5일 다문화 가정 60여 명이 참석한 가운데 문화 차이로 인한 문제를 예방하고 가족 관계를 개선하기 위해 다문화 가정 관계 향상 프로그램을 진행했습니다. 다양한 공간과 프로그램으로 시민 마음 힐링에 나서고 있는 천태종 부산 상강사가 이번에는 베트남 불자들을 위한 전용 공간을 마련했습니다. 국제선센터는 명절 때쯤이면 다문화 가족을 초청해 가족처럼 어울릴 수 있는 1일 템플 스테이를 열고 있습니다. 사막 한가운데 핀 무궁화가 인상적인 이곳은 방문자가 원하는 기간 동안 머물면서 한국식 명상과 호흡법을 배우고 휴식도 취할 수 있는 한국 요가 센터입니다. 호흡할 때 목표를 어디다 두느냐. 그래서 호흡 자체가 중요한 게 아니라 호흡해서 뭐를 얻으려고 하는가. 중요한 것은 자기 몸에 있는 숨어있는 비밀, 이 신체, 이 뇌에 대한 비밀을 우리가 찾아서 그걸 활용함으로 인해서 건강하고 행복과 평화로운 삶을 살 수 있고 인생의 주인이 될 수 있는 것이 아니냐. 현대의학은 나의 선택이 나의 유전자를 바꾼다는 사실을 이제 2010년에 와서야 뭐예요? 알게 됐습니다. 그래서 현대의학은 뉴스타트 얘기를 안 하는 거예요. 당신 암이요? 그건 당신 운명이요. 할 수 없으니까 우리가 어떻게 해요? 암세포 죽여줘야 돼. 그러나 뉴스타트 배워보면 그게 아니야. 내 암세포 유전자도 회복할 수 있고 내 암세포를 죽이는 물질을 생산하는 T세포 속에 자연항암 물질을 생산하는 유전자도 지금 꺼져 있다. 그걸 다시 켜주면 암세포를 죽이고 또 암세포도 정상세포로 돌아갈 수 있다. 무엇에 따라서? 나의 선택에 따라서. 뭐 마음 챙김 또는 명상 이래 볼 수 있겠죠. 죽음에 대한 마음 챙김, 뭐 명상, 뭐 사색 이래 되겠죠, 그죠? 즉 여러분의 마음은요, 온전히 여러분의 마음의 전부로 알고 살다가 여러분 안에 순수한 니르바나 자리가 나타나는데 그게 알아차림으로 나타납니다. 즉 오온을 여러분이 알아차리시다 보면 거기서 뭔가 평화롭고 고요하고 탐진치가 없는 순수한 마음이 드러나요. 당연히 드러납니다. 한 가지만 보고 있다 보면. 오직 지금 일어나는 호흡만 알아차리십시오. 알아차리면 어떠한 고통고 번뇌도 없습니다. 김재성 원장은 벌써 5년째 매일 아침 108배 운동을 할 뿐 아니라 틈만 나면 어디서나 절을 한다. 절 건강법에 관한 책을 쓸 정도로 절 예찬 논자인 그는 특히 절의 운동적인 측면에 주목하고 있다. 지속적이고 반복적인 이 굴신 운동을 통해서 우리 온몸의 경혈점과 여러 가지 그 경락이 전반적으로 전신을 통해서 자극을 받기 때문에 저절로 기와 혈의 순환이 원활하게 되는 거죠. 그렇기 때문에 108배 절 운동은 가장 완벽한 경락 운동이라고 할 수 있겠습니다. 지치고 오염된 현대인의 몸과 마음을 정화하는
수신호도는 이렇게 경직된 인체를 이완시키고 병들어 늙어가는 세포들을 다시 원래의 상태로 되돌림으로써 인간의 본성 그리고 인간의 인간성을 회복시켜가는 그러한 단체입니다. 몸을 살려 마음을 다스리는 수신오도의 수행. 그래서 바른 숨쉬기는 결론적으로 새로운 건강 블루오션, 여러분들 건강하기 위해서 물론 잘 드셔야 되고 병원에 자주 가셔야 되고 운동 열심히 하셔야 됩니다. 그 기본이고. 그러나 아무리 그렇게 해도 호흡을 잘못하면은 요 앞으로 설명하겠지만 호흡을 나쁘게 그릇되게 해버리면은 아무리 건강식품을 드시더라도 효과를 볼 수가 없습니다. 호흡은 육체적인 건강만을 위해서 하는 게 아니고 정신적, 사회적, 영적으로 다 종합적인 건강을 지켜주는 거고. 영상을 보시면서 여러 가지 생각이 교차되었을 겁니다. 우리가 복음 없는 우리 삶의 전반에 깔려있는 문화, 영화, 음악, 그리고 우리의 상품, 여러 가지 일어나는 일들 속에 복음 없는 문화가 보편화되어 있습니다. 여기에 딱 목적은 하나입니다. 하나님은 없다. 하나님은 있어도 필요 없다. 내가 하나님이다. 우리 인간이 하나님이다 하는 것을 강조하고 강요하는 겁니다. 이런 것을 우리 아이들이 그냥 일변 보편적인 삶 속에서 듣고 보고 배우다 보니까 믿음을 가지려고 해도 내 안에서 자꾸 믿음을 거부하는 것들이 자꾸 나옵니다. 이미 그렇게 그런 속에서 모르는 가운데 자라나고 어른이 된 사람들에게는 믿음을 갖고 싶은데도 믿음보다는 자꾸 저런 데 매이게 됩니다. 그래서 다 자기를 잃어버리고 살고 있습니다. 우리가 올해 제2의 ROTC 운동은 뭐냐 하면은 딱 한마디로 말하면은 잃어버리고 있는 세 가지를 복음 안에서 찾자 하는 것입니다. 한번 같이 합시다. 잃어버린 것을 복음 안에서 복음으로 찾자. 그게 제2의 ROTC 운동입니다. 제일 먼저는 뭐냐 하면은 나를 찾자는 것입니다. 두 번째는 교회를 찾자는 것입니다. 세 번째는 현장을 찾자는 것입니다. 여러분, 찾는다는 말은 이 세 가지를 이미 잃어버렸다 하는 뜻이 포함되어 있습니다. 그러니까 지금 세상을 살아가는 사람들은 자기를 잃어버리고 삽니다. 교회 안에 들어와서 신앙생활 하면서도 교회를 잃어버리고 살아요. 그러니까 자연히 모든 하나님과 함께하는 축복을 누려야 될 현장이 사라지는 겁니다. 자, 자기를 놓쳐버리고 교회도 잃어버리고 현장도 놓쳐버린 인생이 살아가려고 하니까 자기도 모르는 사이에 자꾸 어떻게 되느냐 하면은 세상 것으로 휩쓸리게 되고 끌려가게 되고 따라가게 되어 있습니다. 소금이 맛을 잃어버리면은 밖에 버려져서 사람들에게 밟힐 뿐이라 그랬어요. 자기를 잃어버리고 교회를 잃어버린 사람이 현장에서 세상에서 살아가니까 맛 잃은 소금처럼 되어버리는 겁니다. 그래서 우리가 2017년도에는 제2의 ROTC 운동, 우리 교회는 하나님의 부르시는 곳이라는 응답을 가지고 복음 안에서 복음으로 나를 찾자는 겁니다. 내가 누군가를 찾아야 돼요. 교회가 뭔지를 알아야 되고 진짜 교회의 축복을 찾아내야 됩니다. 그래야 세상에서의 우리 인생을 살아가는, 삶을 살아가는 현장에서 승리하게 될 줄 믿습니다. 그러려고 하면 먼저 세 가지를 알아야 됩니다. 제일 먼저 세상에서 일어난 일이 뭔지를 알아야 돼요. 세상에 이미 일어난 일이 뭐냐 하면은 사단이 각인 뿌리 체질화 시켜놓은 인생 12가지 문제입니다. 하나님 떠나가지고 사단이 인생을 붙잡고 어떻게 속였냐면은 네가 하나님이라고 그래. 네가 하나님 될 수 있다는 겁니다. 여러분, 얼마나 좋은 말 같아요? 우리 안에 병이 있는데
내가 뭘 선택하느냐에 따라서 달라질 수 있다는 겁니다. 전부 다 하는 표현이 뭐냐면 창세기 3장 4절 5절입니다. 네가 하나님같이 된다는 겁니다. 네가 네 인생의 주인 되어야 된다는 겁니다. 네가 얼마든지 그 일을 할 수 있다는 겁니다. 여기에 모든 하나님 떠난 인생들이 전부 다 세뇌되어 있습니다. 체질화되어 있어요. 그래서 안 되면은 내가 안 돼서 안 되는 줄 알아요. 되면은 내가 해서 되는 줄 알아요. 하나님이 필요 없어요. 여러분, 실패하는 사람들도 내가 죽는 거예요. 인생 다 어렵고 힘들고 행복하지 않아가지고 마지막 길이 자살하는 거 아닙니까? 자살하는데 그 자살이 자기 포기해서 하는 게 아니고 자기가 자기 주인이라는 걸 결정적으로 내세우는 게 자살이에요. 인생 실패자도 자기가 주인이라고 생각한다니까요. 사단이 그렇게 속여놨어요. 그래가지고 뭐 하냐면 세상 사는 동안에 영이 뭐냐 이런 게 육신의 즐거움, 쾌락 최고다는 거예요. 그게 노아 홍수 시대예요. 성공하면 모든 잘못, 성공하면 모든 거 다 덮을 수 있다 생각합니다. 그게 바벨탑을 쌓는 겁니다. 그러니까 인생이 전부 다 그걸 위해서라면 모든 걸 다 이용하려고 합니다. 그래서 우상에게 절하는 겁니다. 무당 찾아가는 겁니다. 점치는 겁니다. 그게 꽉 차 있어요. 여러분, 영화 만들어지는 거 봤죠? 음악 만들어지는 거 봤죠? 최고의 창가가 뭐냐면 하나님 없이 인생 창가입니다. 인생. 네가 뭐든지 할 수 있다는 겁니다. 인간이 뭐든지 할 수 있는 것 같아요. 그런데 인간은 사실은 할 수 있는 게 아무것도 없습니다. 뭐 그런 말 있잖아요. 돈을 주고 침대는 살 수 있지만은 잠은 못 산다는 거예요. 어마어마한 돈이 많은데도 잠이 오지가 않아. 이상한 일이죠. 우리는 머리만 대면 자는데 뭐 엄청난 돈을 가지고 어마어마한 집에 사는데 잠이 안 와. 그래서 매일 수면제를 먹어야 되고 마약 같은 주사를 맞아야 돼. 안 되는 겁니다. 그러니까 자기도 모르는 사이에 자기 문제, 개인 문제, 가정 문제, 자녀 문제, 영원한 문제가 오는 겁니다. 이게 세상에 일어난 일입니다. 세상에서 지금 일어나고 있는 일이 뭐냐면은 사단이 속여서 하는 일입니다. 너무 좋은 전략이 있다 그랬어요. 그게 뭐냐면 오늘 여기 말하는 것처럼 인간의 내면 세계를 이야기하는 거예요. 영혼을 말하는 게 아니고 영성 이야기하고 내면 세계 이야기하면서 인간은 존중하고 인간을 사랑해라 그러고 보십시오. 아까 그 주토피아라는 게 뭐겠습니까? 동물들이 서로 잡아먹고 싸우고 이래야 되는데 서로 그냥 같이 산다는 거예요. 얼마나 아름다워 보여요. 그런 세상 살고 싶죠. 그러면서 속이는 겁니다. 온갖 좋은 말 다 갖다 씁니다. 세상에 좋아있는 좋은 말, 모든 좋은 말을 악한 일을 하기 위한 의도를 가진 사람들이 속여서 씁니다. 평안이, 일친이, 하나되니, 차별이 없니, 그러면서 내세우는 게 동성애 이야기하고 온갖 범죄 다 교묘하게 속입니다. 여러분, 무지개라는 게 얼마나 좋습니까? 이번에 저 상주에서 영덕으로 오는 고속도로 보니까 터널마다 무지개를 지어놨어요. 중간중간 기니까. 그 무지개 좋은데 무지개 누가 쓰는 줄 압니까? 미국이나 유럽에서 무지개 쓸 때는 그게 동성애자 상징입니다. 그래서 항상 그 무지개 깃발 들고 노는 거예요. 그 의미는 뭐죠? 각각 색깔이 다른데도 하나가 돼가지고 어울려서 아름답지 않냐 이런 겁니다. 그게 얼마나 좋아요. 복음 없고 영적 세계 모르면 애들이 그걸 가지고 산다니까요. 무서운 전략이 뭐냐면 결국은 명상인이 해가지고 다른 신 접신하게 만듭니다. 그 내호반은 우리나라 사람이에요. 계룡산에서 도 닦다가 귀신 들린 사람이에요. 완전히 사로잡혔어요. 그 사람이 만들어낸 게 단입니다. 지난번 우리가 작년 연초에 그 세도나에 갔잖아요. 이 지구상에 기가 제일 센 데가 애리조나의 세도나라는 곳입니다. 흙 자체가 붉어요. 큰 바위 덩어리에서 거기다가 다놀들을 만들어 놓고 세계 사람들 와서 그냥 쉬다 가게 하는 겁니다. 그런데 그거 도와주는 사람들 하는 집 봤죠? 마지막에
발광을 합니다. 접시 나는 거예요, 접시. 내면 안 되니까 다른 게 뭐냐면 그게 사단 귀신이에요. 그러니까 성경에 보니까 사도행전 13장, 16장, 19장에 보니까 정치 힘 있는 사람이 무당에게 사로잡혀 있어요. 경제 가지고 있는 사람이 귀신 들린 점쟁이에게 묶여 있어요. 모든 사람들이 삶을 어디에 사느냐면 우상, 귀신 문화에 사로잡혀 삽니다. 그걸 깨뜨리고 해방시키고 자유롭게 하는 것이 복음인 줄 믿습니다. 그래서 예수 그리스도 이름으로 명하노니 더러운 귀신아 내게서 나가라. 사도 바울이 그랬어요. 힘 있는 전략을 씁니다. 문화 전략을 쓰고 귀신 들게 만들고 영적으로 연결시켜준다 그러고. 여러분 우리 랩런트들이나 젊은 사람들은 공부를 좀 해야 되는 이유가 있는데요. 아바타니 뭐 이런 영화 같은 거 보면은 사람들이 다 영적인 거 뭐 하면서 쓴 걸 접하려고 그러면 전부 다 나무 밑에 갑니다. 이 나무라는 게 뭐냐면 신화에서는요, 땅과 하늘을 연결시켜주는 중개 매체입니다. 그래서 큰 나무 밑에 가서 영적인 제사를 지내는 거예요. 여러분, 그래서 요즘은 또 뭐 나무 그러면 끌어안고 또 막 얼마나 수겠니 이러면서 또 힐링한다고 합니다. 하나님은 모든 만물을 만드셨어요. 그래서 만드신 창조주 하나님을 즐거워하고 하나님과 함께하면 모든 것이 행복한데, 사람은 하나님을 알 수 없고 만나지 못하고 사단에게 잡혀가지고 하나님이 만들어 놓은 걸 하나님이라고 생각합니다. 그래서 동해에 떠오르는 태양을 보고 가서 빌고 앉았어요. 그 빌라고 밤새도록 가서 덜덜 떨고 떡국 하나 얻어먹고 헤이하고 올라가고. 태양을 창조하신 하나님께 기도하면 되는데 하나님 떠나가지고 길을 잃어버려 놓으니까 만들어 놓은 걸 가지고 그게 하나님으로 생기는 거예요. 그러니까 사단이 그걸 이용하는 겁니다. 전 세계가 똑같습니다. 영적인 거는요, 흑인이든 백인이든 황색인이든 어느 지역 어느 문화 속에 있든지 똑같습니다. 영적인 거. 그러니까 결과적으로 세상에 일어날 일이 뭐겠습니까? 앞으로 일어날 일은 저주와 재앙뿐입니다. 자연재해, 인간이 만들어내는 테러, 급속하게 어제 나왔잖아요. 빌 게이츠는요, 인간이 지금 급격하게 일어나는 전염병을 막을 준비가 안 돼 있다는 거예요. 해마다 새로운 전염병이 나옵니다. 거기에 우리나라는 대처를 못해요. 그래서 지금 계란 한 판이 15,000원까지 갔어요. 한 개 500원 하는 거예요. 500원. 세상에 여러분 생각해봐요. 지금 닭이나 오리는요, 한 3,000마리 가까이 살처분했어요. 그게 썩으면 지하수로 들어갈 텐데 결국은 그거 우리가 먹어야 되는 거예요. 감당할 수 없는 일이 일어납니다. 이게 전부 다 인간이 실수한 것 같지만 인간이 하나님 앞에서 하나님을 알지 못하고 자기가 하나님인 줄 알고 사는 탐욕의 범죄의 결과입니다. 그래서 우리가 세상에 나갈 때에 알아야 되는 겁니다. 일어난 일이 무엇이고 일어나고 있는 일이 뭐며 일어날 일이 뭔가를 알고 여기에 답을 줘야 되는 겁니다. 그러나 이런 세상에서 살다 보니까 인간은 자기를 잃어버렸어요. 창세기 3장으로 실종된 자기다. 그러니까 헛된 것에 사로잡혀 있어요. 그러니까 중요한 때마다 결정을 못해요. 갈림길에서 방황하는 거예요. 이게 우리 인생의 모습입니다. 그러니까 자꾸 길을 잃어버려 놓으니까 자꾸 자기를 비우라 그럽니다. 종교 자기를 비우라 그래요. 불교가. 얼마나 아름답습니까? 욕심이 있어. 그러니까 비우면 행복하다는 거예요. 그래서 가둬놓고 비우도록 막 합니다. 성경에 보니까 비우면 큰일 나요. 더 악한 것이 들어왔어요. 자기를 채우라고 그럽니다. 프리메이션 이런 것들 다 그거 합니다. 접신 통해서 채우라 그럽니다. 기독교 보고 뭐냐? 자기를 찾으라는 겁니다. 같이 합시다. 복음 안에서, 그리스도 예수 안에서 나를 찾자. 나를 찾아야 돼요. 하나님 떠나니까 나를 잃어버렸어요. 그러니까 사단에게 사로잡혀 있어요. 그러니까 중요한 일을 결정을 못해요. 그러니까 마지막 인간이 뭐냐 하면 자살하는 거예요. 자살 시대가 오는 겁니다.
여기에서 나를 찾게 해주는 게 뭐냐? 그게 복음입니다. 그래서 예수 그리스도 안에서 우리는 하나님의 자녀요, 하나님의 성령으로 우리와 함께 하십니다. 언제까지요? 세상 끝날까지 함께 합니다. 그 응답 속에 내 인생이 있구나. 그리고 나를 찾은 자는 행복한 거예요. 하나님이 절대로 여러분과 나를 버려두지 않는다 그랬어요. 고아처럼 버려두지 않기 위해서 성령으로 우리 가운데 오셔서 지금 우리 안에 우리와 함께 우리를 인도하고 계시는 줄 믿습니다. 그 축복 누려야 돼요. 신자의 축복 7가지. 자, 이런 사람들이 모인 데가 교회인데 교회가 교회의 본질을 놓쳐버렸어요. 구원받은 사람들을 하나님이 모은 겁니다. 구원받은 자 속에 하나님이 거처로 삼으셨습니다. 그래서 이 세상을 통해서, 이 세상을 교회를 통해서 살리겠다는 겁니다. 그래서 교회에 대해서 뭐라고 얘기하는 사람들은 교회를 모르는 거예요. 교회 껍데기만 보는 거예요. 여러분, 목사, 또 뭐, 누가 목사가 뭐 또 비대위원장 되고 이러니까 뭐 또 최순실의 아버지가 목사였다고 그러니까 모르는 사람들은 목사, 교회 막 욕합니다. 그 사람들은 목사도 아니에요. 그래서 교회의 축복을 놓치면은 살 길이 없어요. 세상에 살 길이 없어요. 그런데 문제는 교회 안에 들어와 있는 사람이 교회를 몰라요. 여러분, 우리가 내 몸이잖아요. 내 몸도 몰라요. 나는 몇 년 전까지만 해도 간이 어디 붙어 있는지도 몰랐어요. 가슴이 뭐 심장이 어디 있는지도 몰랐어요. 뭐 어디 있겠지 여기 뭐 이런 생각이 구체적으로 어딘가에 몰랐다니까. 지금도 잘 몰라 사실은. 모르고 이렇게 60평생을 살아와서 웃기는 일 아니요? 그럼 알아본들도 뭐 할 거요? 할 수 있는 게 뭐 없어. 그런데 그런 건 몰라야 돼. 그런데 교회 안에서 하나님을 섬기고 신앙생활하는 사람이 교회를 몰라요. 교회의 본질을. 그러니까 교회에 대해서 함부로 말해요. 교회를 옮기고 막 교회에 대해서 욕하고 지 기준으로 가지고 하늘에 계시는데 웃는 겁니다. 그래서 빨리 교회를 찾아야 됩니다. 내가 교회를 찾아야 돼요. 교회는요, 하나님이 거하는 처소입니다. 하나님의 모든 충만한 것이 예수 그리스도 안에서 교회를 통하여 이루어지는 줄 믿습니다. 그래서 교회에서 하나님의 은혜를 받고 힘을 얻으면 여러분 살아가는데 모든 필요한 것은 교회로부터 다 공급받는 거예요. 그래서 진정한, 보십시오, 정반대의 인물들은 뭐합니까? 악한 힘을 빌려가지고 사업 다 해요. 사람들 소위 가지고 모든 경제 움직여요. 그런데 교회 신앙생활하는 사람들은 악한 힘도 모르고 교회의 성령의 역사도 모르고 그냥 자기 식으로 살아가려는 게 따라갈 수가 없는 거예요. 믿음마저 없으니까. 그러니까 조롱거리 되는 거예요. 올해는 이거 찾아내야 될 줄 믿습니다. 그래서 우리가 뭐냐면 현장이 다 죽어버린 거예요. 그래서 세상 사람들이 우상숭배하는 거예요. 아이들이 교회 예배 드리고 예수 그리스도 이름의 능력은 모르면서 온갖 주문들을 알고요. 아이들끼리 막 옛날에는 볼펜 가지고 점치고 막 싸우고 그랬잖아요. 사단은 급속도로 속입니다. 현장 살리라는 겁니다. 이 현장 살리기 위해서 우리를 보고 제2의 ROTC 운동하라는 거예요. 여러분 보십시오. 모든 복음 없는 사람들은 사단의 전략 속에서 모든 좋은 말을 가지고 사람들을 미혹시킵니다. 오늘 우리를 보고 뭐냐면 세상 살리라는 거예요. 그래서 다문화, 다민족, 어려움 당하는 사람, 성공한 사람 다 똑같습니다. 영적으로 보면요, 가난한 사람이나 성공한 돈 있는 사람이나 영적으로는 똑같아요. 어쩌면요, 성공한 돈 있는 사람은 더 불쌍한지 몰라요. 가난한 사람은 성공 못하고 힘들기 때문에 뭔가 다른 길이라도 찾으려고 그러지만 성공한 사람은 자기가 뭐 된 줄 생각하기 때문에 뭘 하나님을 찾으려고도 생각 안 해요. 그러니까 우리는 이 세상은 복음 아니면 절대로 살릴 수가 없는 것입니다. 그래서 제2의 ROTC 운동을 통해서 우리는 뭐하냐 하면 병든 사람을, 영혼을 살려야 됩니다. 영적 문제를 해결하는 복음 가지고 영적인 답을 줘야 되는 겁니다. 그래서 영적 운동해야 됩니다. 이 영적 운동은 기도응답을 가지고 뭐하냐 하면 우리 랩런트들이나 지성운동해야 됩니다.
기도 응답으로 지식이 들어가야 돼요. 그래야 영적인 힘과 기도 응답을 가진 지식 가지고 뭐 하냐면 세상 살리는 운동하는 겁니다. 문화 운동해야 돼요. 하나님께서는 병든 세상을 살리기를 원하십니다. 피폐한 세상, 앞으로 망할 세상을 그냥 두시는 게 아니라 지금도 하나님께서는 언약 가진 사람을 부르시는 겁니다. 그 남은 자 몇 사람을 가지고도 한 지역을 살릴 수 있습니다. 여러분과 나를 한 지역, 한 분야 살리도록 우리를 부르신 줄 믿습니다. 그래서 우리 교회 사업하는 분들은요, 그 사업을 기도하면서 하십시오. 여러분 하나가 사업에 성공하면 수많은 사람을 살리잖아요. 그래야 복음 가지고 답 줄 수 있어요. 그래, 부자 되겠다 생각하면 부자는 하나님의 언약 가지고 있으면 부자 되게 하십니다. 그리고요, 지금 돈이 없어가지고 부자 좀 됐으면 좋겠다는 사람은요, 하나님 부자 되게 하실 때니까 생각을 바꿔야 됩니다. 돈 생각하지 말고 복음 먼저 생각하십시오. 병든 사람은요, 건강은 생각하지 말고 복음 먼저 생각하십시오. 공부 못하는 사람은요, 자꾸 지식 먼저 생각하지 말고 복음 먼저 생각해야 돼요. 자기를 잃어버리고 막 우울증, 자폐증, 공황증, 심한 컴플렉스, 그 컴플렉스를 벗어나려고 반대로 막 예보적으로 막 움직이는, 그거요, 해결할 수 있는 길 간단해요. 복음 안에서 자기 찾으면 돼요. 여러분, 키가 작아도요, 복음 안에서 자기 찾은 사람은요, 당당합니다. 그런데 키가 커도요, 복음 안에서 자기를 잃어버린 사람은요, 멀대입니다, 멀대. 마찬가지예요. 얼굴 잘생긴 사람이 복음 없으면요, 늘 컴플렉스에 있어가지고 그것도 고칩니다. 나중에는 지가 봐도 지 얼굴이 누군지를 몰라요. 그걸 쳐다보고 네가 누구냐 이러고 앉았어요. 그래야 복음 안에서 자기 찾은 사람은요, 아무렇게나 생기도 최고의 인물인지를 자기 알고 삽니다. 왜요? 개성이 있잖아요. 그런데요, 복음 없이 생명 없거든요. 그러면 맨날 누구 닮아가려고. 그 병든 겁니다. 하나님께서는 우리 여러분과 나에게 복음 안에서 참 평안을 누리면서 여유롭게 살면요, 우리의 마음의 건강입니다. 내 삶은요, 그러면요, 여러분, 내가 육신도 건강해집니다. 복음 안에서 평안을 누리면. 병이 힘을 쓰지 못해요. 여러분, 내가 뭐 건강하다는 것은 병이 없다는 말이 아니라 병이 힘을 못 쓰는 거예요. 병을 이기는 거죠. 복음 안에서 평안을 누리게 되면요, 그 사람이 기도하기 시작하면 영적인 힘을 얻습니다. 그 영적 힘 없는 자가 세상을 살리는 겁니다. 그래서 올해 여러분과 내가 복음 안에서 뭐냐면 하나님이 내게 주신 것 찾는 겁니다. 그게 나를 찾는 겁니다. 한번 같이 합시다. 하나님이 내게 주신 것, 나를 찾자. 하나님 내게 주신 것 찾아야 돼요. 복음 안에서 하나님 우리 교회에 주신 것, 그거 찾아야 돼요. 복음 안에서 하나님께서 여러분과 나에게 현장에 주신 것, 그거 찾아야 되는 거예요. 그리고 한 해가 2017년이 여러분과 내가 살아온 모든 날보다도 더 기억에 남을, 만약에 우리가 자선인을 써야 된다 그러면은 지금까지 살아온 날들보다도 2017년에 산 이 한 해가 내 자선인의 전부를 차지할 만큼 응답받는 축복이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 예수님의 생애가 그랬잖아요. 33년을 살았지만은 33년 동안 사는 것은 그냥 지나가 버립니다. 한 줄로 지나가요. 그런데 마지막 한 주간을 살아갈 때 그 생은요, 성경 복음서의 3분의 1을 차지합니다. 예수님 생애에 가장 하나님을 기쁘시게 했다는 거예요. 그러니까 여러분, 우리가 지금까지 뭐 60, 80을 살아도 괜찮아요. 2017년도에 복음 안에서 나를 찾고 교회를 찾고 현장을 찾아내면은 이 2017년도에 받은 응답이 내 생애의 모든 기억이 되도록 그런 복된 해가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 감사합니다. 우리에게 새날을 허락하여 주심을 감사합니다. 제2의 RUTC 운동에 언약을 붙잡고 잃어버린 나를 찾고 교회를 찾고 현장을 찾아서
하나님께 영광을 돌리고 세상을 살리며 정인으로 서도록 저희를 축복하옵소서. 지금 우리와 함께 하시는 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.